नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रसूलन इला बनी इस्राईल अन्नी क़द जि'तुकुम बिआयतिन मिन रब्बिकुम अन्नी अख़्लुक़ु लकुम मिन अत्तीन कहैअति अत्तैर फअन्फुख़ु फ़ीहि फ़यकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह व उबरिउल अकमह वल अबरस व उह्यिल मौता बिइज़्निल्लाह व उनब्बिउकुम बिमा तअकुलून व मा तद्दखिरून फ़ी बुयूतिकुम इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुन्तुम मुअ्मिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह आले इमरान 3 पारा 9 नंबर आयत। तदी आयतुनो दमक्या आयतुनो सरबत और मुनासबत दादी मक्या आयतुनो की द मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फज़ाइल और सिफात जिक्र शुरू। पदी आयतुनो के हम ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम रिसालत फज़ाइल और सिफात जिक्र की। कलची बीबी मरियम अलैहिस्सलाम द बची पैदा के दो पबारकी फिक्रमंदा और गमजन शो। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिब्रील अलैहिस्सलाम भी तराहुले को ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फज़ाइल और सिफात और मुअजिज़ात भी बयान कर। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम स्ता बची की बगैर खावंदान दा बडेर नेक बचीवी दतब मंग नबूवत वरको दतब मंग मुअजिज़ात वरको। बनी इसराइल तबदामन पैगंबर लेगो और मगारंग उशुला ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक बनी इसराइल ता आखिरने पैगंबर उलेगो। बनी इसराइल की अवलनी पैगंबर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और आखिरने पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ईसा अलैहिस्सलाम ता अल्लाह पाक बिन मुअजिज़ात वरकड़ू पदी आयत करीमा के धागे जिक्र दी। अगर दीन इलावा मुअजिज़ात लेकिन जिक्र पदी आयत की न बिन जोर यौदात जब खटिना मार्ग जोड़ को दखा पेरक बशिकल अगीत में चिपकी वर्को अगब खल्क द नजरू पर अंदाज़ा बांध अलवतो खल्क द नजर ना पनाश वापस पर आपरे व खटबत जोड़ा शो। देम मुअजिज़ात चिकम इंसान को पैदाइशी रुद्दो ईसा अलैहिस्सलाम मुअजिज़वा चाहबा जोड़े दो द ईसा अलैहिस्सलाम पदम सा कब सड़ी बच्चे प्रगियो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पदम सरबाग जोड़े दो दाम द ईसा अलैहिस्सलाम द्रेम मुअजिज़ा सलोरम मुअजिज़ा ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उड़ी जुंदी कवल और तफासीर लिखी ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पदम सरा पंजोर सर मरीजान तसिहत में लौशे और सलोर इंसानात ईसा अलैहिस्सलाम बंदी करू। यौन ईसा अलैहिस्सलाम मलगरे आदुर अगद ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पदम सर अल्लाह बंदी करू। और देव यो बुढ़े वदागे वी वफातियो दिन जड़ली ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पा दम सर अल्लाह पाक अगम बंदी करू। और द्रीम यो उशर ला टोलवन के सड़ियो दा गज़ियो अगे हम दा गलू अगे राजवन दे करियो और सलोरम द नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम वी साम
چې د وفات نه 4,000 کاله پس را ژوندي کړ. عیسی علیه السلام ورغه قبر ته ودرېدو چې د الله په حکم باندې پاسه چې را پاسېدو د ډېر هیبت د وجې د هغه نیمه ږیره او نیم سر ویښته سپین شو. په مخکنو امتونو کې د سر او د ږیرې سپینېدل نو نو د چې کله واورېدل د خیال دا راغی چې قیامت چې تپوس وي قیامت چې وي نه قیامت نه وي ما د الله پاک په حکم باندې او معجزې باندې تر پاسو وي دوباره مرګ غواړي وي او مرګ غواړم خو په دې شرط باندې چې د مرګ هغه تریخوالی راته بیا میلو نشي ځکه د مرګ هغه تریخوالی دومره زیات دي چې هغې نه زه یېرېږم. عیسی علیه السلام د الله پاک نه دعا وکړه هغه بیا وفات شو بیا دفن شو. نو دا څلورم معجزه د عیسی علیه السلام او پنځمه معجزه چا به چې په کور کې څه خوراک او څه به ځان له ذخیره کړل الله پاک به عیسی علیه السلام ته په هغې خبر ورکړو نو دوی ته به سبا وي تا بېګا دا خوړلي دا دې خوړلي دا دې ځان له جمع کړي دي دی ورته بیانول. دا د عیسی علیه السلام معجزه وه. او بل عیسی علیه السلام دې قوم ته چې راته کړو دوی ته وي چې ما سره داسې کتاب دی چې ستاسو د کتابونو تصدیق په هغې کې موجود دی لکه بني اسرائیلو تاسو ته تورات راغلی و. عیسی علیه السلام نه وړاندې بني اسرائیلو ته تورات و زه د هغې تصدیق کوم. او بل کوم څیزونه چې د موسی علیه السلام په شریعت کې په تاسو باندې حرام و نو هغې ما ته الله پاک حکم کړی دی هغې وضاحت تاسو ته کوم چې په تاسو حلال شو. او بل نور مې د الله پاک د طرف نه د قدرت دلایل ذکر کوم تاسو ته مې راوړي او بیا خپل دعوا د خپل دعوت خلاصې ذکر کړه چې الله زما رب دی او هغه ستاسو رب دی د دغه یو ذات عبادت وکړئ. د بني اسرائیلو چې کله د عیسی علیه السلام خبرې خوښې نه شوې بس دشمني شروع کړه. عیسی علیه السلام دپاره د قتل ارادې او مشورې شروع کړه. الله جل شانه د عیسی علیه السلام حفاظت کړي. عیسی علیه السلام خپل ملګرو ته وویل د الله د دین دپاره زما څوک مدد کوي؟ نو څه کسانو حواریین حواری په معنا د دوست سره عیسی علیه السلام ملګري یا حواری په معنا د توبې سره چې دا خانداني توبیان خلکو دا کپړې وپړې ویستي دا کار دی یا حواری په معنا د سپینو کپړو سره دوی به سپینې کپړې اغوستې او یا حواری په معنا د مددگار سره چې د عیسی علیه السلام په دین کې دا ملګري شو هغه یې ورته موږ ستا د دین د الله دپاره ملګري یو او موږ په تا ایمان راوړی ته په دې کې اوسېږه چې موږ مسلمانان یو او بیا د الله پاک نه سوال وکړو چې یا الله موږ په هغه دین ایمان راوړی دی چې کوم د عیسی علیه السلام له ورکړی دي د عیسی علیه السلام موږ تابعداري کړې ده او موږ په دې خبره باندې ګواهانو کې شمار کړو. د خلکو د عیسی علیه السلام د قتل لپاره منصوبه جوړه کړه. عیسی علیه السلام په کور کې محاصره کې شیطان ورته ځای کړ چې عیسی علیه السلام دلته عیسی علیه السلام سره خپل ملګري دي د حواریین چې د دې تعداد 12 دي یا یو کم 13 ای ورسره دي. نو په دې کې بیا دوه تفسیر دي. یو تفسیر دار چې عیسی علیه السلام پر خپل ملګرو کې یو خپل کپڑے وغیرہ واچولې او هغه يهود چې کله په کور را دننه شو عیسی علیه السلام الله پاک د فرشتو په واسطه سره ژوندي اسمانونو ته وخیجو او د عیسی علیه السلام ملګری چې کوم د عیسی علیه السلام هم شکلو هغه د شهید کو عیسی علیه السلام ژوندي پاتې شو. او دیم تفسیر دا چې د عیسی علیه السلام په کور چې کله دی وردننه شو چې کوم يهودي په کور وردننه شو الله پاک د هغه شکل د عیسی علیه السلام په شان نو بس چې کله بهر وروته دوی په خپل ملګري شروع کو پانسی کس بڑھانتے بیا سوچ کو چې زمون ملګري څه شو بیوی یا کدا زمون ملګري عیسی علیه السلام څه شو او کدا زمون ملګري ني عیسی علیه السلام نو زمون ملګري څه شو په دې اشتباه کې دی پریوته. اللہ پاک فرمائی وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له د عیسی علیہ السلام نه قتل کړي دي نه یې پانسی کړي دي دی باندې ګډوډي راغله دی ګډوډ شو عیسی علیہ السلام څه شو ژوندي روح جو ډاړ مونډري دو الله پاک اسمانونو ته خېجو. عیسی علیہ السلام چې کله الله پاک اسمانونو ته خېجو
نو په دغه وخت کې د عیسی علیه السلام عمر 80 کاله د یو روایت مطابق او د دې روایت مطابق د عیسی علیه السلام عمر 33 کاله. بهر حال عیسی علیه السلام د ځوانۍ په دوران کې تل اسمانونو ته قیامت ته نږدې براکوزیږي. 40 کاله په اسلامي حکومت قائمي هغې نه بعد په وفات شي. د نبي علیه السلام په روضه مبارکه کې چې د یو قبر ځای دی هلته به دفن شي. دا زموږ د مسلمانانو عقیده ده. نو الله جل شانه فرمایي ورسولا الى بني اسرائيل او من اولیگو یو رسول بنی اسرائیل ته عیسی علیہ السلام انی قد جئتکم یقینا بارا تکڑی تاست عیسی علیہ السلام دے قوم توی بآیت من ربکم فمعجزو در ابستاسو انی اخلق لکم من الطین یقینا سجوڑو ابستاسو دا پارا دا خطینا که حیعت پیر پشان دا صورت دا مارغ خاپیرک پشکل بار فانفقو فیه فیکون طیرا بیدن اللہ پس پوکی وهم باغی کی اغشی مارغ دا اللہ پا حکم. کوئی عیسی علیہ السلام ځان ته نسبت نه کی چې دا کار زده دا د الله په حکم. تمام دنیا کې د الله د ارادې نه بغیر څوک څه نشي کولی. عیسی علیہ السلام به چې مارغ جوړ کړو الوتو به د الله په حکم. نو په دې کې رد په عیسایانو باندې عیسایانو عیسی علیہ السلام خدای دی. عیسی علیہ السلام یې په خپل باندې دا ټول الله کوي ځکه باذن الله د الله په حکم. او عیسایانو خدای باندې نبی علیہ السلام سره مناظره کول چې عیسی علیہ السلام خدای دی. عیسی علیہ السلام وی نزد الله پیغمبر دا زما معجزه او ابرئ الاكمى والابرص وزو دم جو صحت پر کوم زما په دغه د الله پاک صحت پر کی پیدایشی رتا والابرص برکیتا او هی الموتى باذن الله او ژوندکم مړي د الله په حکم. او نبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم او زه خبرداری درکوم تاسو ته هغه څه چې تاسو خورئ او هغه څه چې تاسو ذخیره کوئ په خپلو کورونو کې. ان فی ذلک لآیة لکم یقینا په دې معجزاتو کې خامخا نښه د الله د وحدانیت ستاسو دپاره. ان کنتم مؤمنین که چېرې تاسو مؤمنان ومصدقا لما بین یدی من التوراة او باورا تکړی تاسو ته په داسې حال کې چې تصدیق کوونکي دا کتابونو چې تاسو سره دي چې تورات دي. ولأحل لكم او د پاره دي چې د بیان کوم تاسو ته حلال چې حلال کړی الله پاک تاسو د پاره بعض الذي بعض غسزنا حرم علیکم چې حرام شي پتا سو باندې موسی علیہ السلام په دین کې وجئتکم بآیت من ربکم او مارا تکړی تاسو ته په خود الله پاک د قدرت من ربکم تاسو د رب د طرفنا فاتقوا الله پس تاسو یریږئ الله پاک نواتعون زما تابعداري وکړي. ان الله ربي وربكم بشک الله پاک زما رب او تاسو رب فعبدوا پس د عبادت یوازې وکړي. هذا صراط مستقیم دا د نجات لار ده. فلما حس عیسی منهم الكفر پس هر کله چې محسوس کړي عیسی علیہ السلام د بنی اسرائیل نه اراده د قتل چې دا کفر دی د پیغمبر قتل قال من انصاری الی الله عیسی علیہ السلام سو زما ملګری زما مددگار دی الله په دین کې. قال الحواریون وی حواریین نحن انصار الله من د الله د دین ملګری آمنا بالله من په الله ایمان راوړل واشهد اننا مسلمون او تګوسی چې یقینا موږ مسلمانان یو. ربنا آمنا اے رب موږ ایمان راوړل بما په دین باندې انزل د چتا نازل کړي په عیسی علیہ السلام احکامات دین چې وتبعنا الرسول متابعداري کړي ستاسو پیغمبر عیسی علیہ السلام فاكتبنا فزمن د ایمان قبول کوونکا الیکا ما شاهدین د گواہی ورکوونکو سره ومکروا او د کافرانو مکر د عیسی علیہ السلام د قتل ومکر الله او الله پاک تدبیر کو د عیسی علیہ السلام د پورته کول. والله خیر الماکرین او الله پاک بهترین تدبیر کوونکی دی. باقی دعوات الحمدللہ رب العالمین.